पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रिय बंधुगण, आज आम मैंने धन्या कुमारी मारिया समर्पण पर्व पालन करुछु। अपोक्रिफाल बाइबल बा पवित्र शास्त्रर प्रमाणित ग्रहणीय पुस्तक गुड़िकर बाहर जार सत्यता सन्देहजनक बोली कहुए, किंतु यह किंवदंती सदृश्य ग्रहण करा जाए। साधु जाकोबों लिखनी रे दर्शा जाए जे जोआकिम और आन्ना धन्या कुमारी मारिया मंदिर रे समर्पण करथिले। पारंपरिक प्रथा अनुजाई यह विश्वास और ग्रहण करा जाई आसुछि। सेठारे दर्शा जाए जे नाजरेथ ठारू जेरुसालेम को प्राय 80 माइल दूरता। तांकर वृद्ध वृद्धा काल में मारिया मंदिर को आसी से समर्पण करती। यार उद्देश्य कौन हो पारे? वर्तमान आम यही चिंता करिबा। प्रथम, मारिया जन्म एक सर्वसाधारण विषय नथिला, कारण प्रथमतः मारिया जन्म विज्ञान शिक्षार विरुद्ध रे, जहाँकि आन्नांकर वृद्धा समय पुणी द्वितीय अनुमान करिहेब जे से बंध्या थिले। तेणु यह एक आश्चर्य और रहस्यपूर्ण जन्म थिला। द्वितीय, आन्ना और जोआकिम निश्चित भाव से माने धर्मनिष्ठा विश्वासी थिले। तेणु से माने निश्चित होइथिबे जे एही संतान जन्म हेबार पछरे ईश्वरंकर योजना कौन थाई पारे, कारण से माने अवगत थिले संतानटी यद्यपि तांको औरसर जात, किंतु सेमानकर शक्ति और इच्छारे ताहा संपादन होई नाही। तृतीय, से माने अवगत होइथिबे जे तांकर आयुष काल मध्य अधिका नुह। कप्टिक प्रथा बा मिशरीय और सुदान प्रथा अनुजाई मारिया 6 वर्ष हेबा बेलकु जोआकिम मृत्युवरण करथिले और 8 वर्ष हेबा बेलकु आन्ना मृत्युवरण करथिले। तेणु ताहांकु 3 वर्षरु 12 वर्ष पर्यंत जोसेफंक तत्वावधान रे मंदिर रखा जाइथिला। चतुर्थ, मारिया निज गृह रही साही पड़िशार पिलामानक ठारू किछि पाप विषय शिक्षा करी जानिबा पूर्वरु तांकु 3 वर्ष बयस रे ही मंदिर रखागला, जद्वारा से मंदिर परिवेश बा आध्यात्मिक परिवेश रे बढ़िबो, पवित्र शिक्षा बा धर्म शिक्षा करिबो। प्रभुंकर निकटतर होई उत्सर्गित नारी भाव रे परमेश्वर सेवा करिबा पाई व्रती हेबो। पंचम, परमेश्वर सुकल्पिता नारी जे कि परमेश्वर माता होई परित्राण योजना इतिहास रे जने श्रेष्ठ भूमिका ग्रहण करिबो एवं पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण करिबो। सेतिपाई ताहांकु निष्कलंक करी जात करागला और स्वपैतृकंक गृह रे पशी बढ़ी न कराई परमेश्वर गृह रे पालित होई बढ़ागला। यह होई पारे परमेश्वर प्रस्तुतिर योजना, कारण जने पवित्र जन ताहांको ठारू जात हेबार थिला। तेणु सही नारी निश्चित भाव रे पवित्र हेबा वांछनीय। अतएव ताहांकु समस्त प्रलोभन रक्षा करी प्रतिपालित करा जाइथिला। ताहांकु से समर्पण दिन रे ही सुन्नत बा मारिया बोली नामकरण करागला। हिब्रू भाषार मूल शब्द मार अर्थ प्रेम। ताहांकर नाम एही अर्थ उपरे आधारित। हिब्रू नाम मियोरियम एवं ओडिया रे मारिया को ही संबोधन करिथाउ। सर्वसाधारण कारण कौन हो पारे जे मारिया को मंदिर रे समर्पण करा जाइथिला? प्रथम, मंदिर रे संतान को उत्सर्ग। पुरातन ग्रंथरु ही जानिबा को पाउ जे केउ भली संतान को मंदिर रे उत्सर्ग करा जाइथाय। प्रथम सामुएल 1 अध्याय 24-28 दर्शाए हान्ना निज पुत्र सामुएलंकु मंदिर रे 3 वर्ष बयस रे उत्सर्ग करती। तद्रूप एक धार्मिक पतिपत्नी होइथिबारु विश्वस्त भाव रे तांको अली अली कन्या मारिया को प्रभु परमेश्वर निकट रे धन्यवाद अर्घ्य सदृश्य उत्सर्ग करती। मारिया समर्पण ठीक आन्ना द्वारा परमेश्वर प्रति दर्शित विश्वास और भक्तिपूर्ण संपूर्ण भरोसा और समर्पण को परिदर्शित करे। द्वितीय, मारिया परमेश्वर दिव्य मंदिर। पवित्र बाइबल शिक्षा करू जेरुसालेम मंदिर रे परमेश्वर उपस्थिति बास करुथिला। एमिति कि दिव्य मंजूषारे मध्य परमेश्वर उपस्थिति थिला। किंतु नूतन बाइबल जाणु परमेश्वर शरीरधारी मनुष्य होई मारिया ठारे जात हेले एवं बास कले। सुतरां मारिया मंदिर रे समर्पण घटना पूर्व आभास देला जे से दिने परमेश्वर जीवित मंदिर हेबे, जेतेबेले से पवित्र आत्मा शक्ति द्वारा गर्भसंभूता हेबे। लूक 1:35। तृतीय, परमेश्वर प्रतिज्ञा पूर्ण हेबा। द्वितीय, मनुष्य एवांक द्वारा जेतेबेले जगत को पाप प्रवेश कला, सही पाप को विनाशिबा पाई
ଜଣେ ବିନାଶକାରୀ ଜନ୍ମ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବା ଯଥା ମାରିଆଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ଯୋଜନାରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 3:15। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାସ୍ତବ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ମାରିଆ ଦୂତଙ୍କ ସମ୍ବାଦକୁ ମାନିନେଲେ। ଲୁକ 1:38। ଅତଏବ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଓ ଯୋଜନାର ନିରୂପିତ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେହି ପରିତ୍ରାଣକାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ନାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ। ଗଲାତୀୟ 4:4। ସୁତରାଂ ମନ୍ଦିରରେ ମାରିଆଙ୍କ ସମର୍ପଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା। ରୋମିଓ ତାର 12:1 ସାଧୁ ପାଉଲ ଆହ୍ୱାନ କରି କହନ୍ତି, ଅତଏବ ହେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ହେତୁ ବିନୀତ କରୁଛି, ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ମାରିଆଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଥିଲା ସିଦ୍ଧ ବଳି, କାରଣ ସେ ସିଦ୍ଧତା ବା ପବିତ୍ରତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନମୁନା ହେଲେ। ଏହି ସମର୍ପଣ ଜୀବନ ମାରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜସାଧ୍ୟ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ମାଂସର ଦେହରେ ଗଢ଼ା ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ସିଂହତୁଲ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପିତର 5:8। ଶୈତାନ ତାର ପ୍ରଲୋଭନ ରୂପକ ଜାଲ ବିଛାଇ ଜଗି ବସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାରିଆ ଏହି ସମସ୍ତକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିଥିଲେ। ଯଦ୍ୟପି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, ଥରେ ହଙ୍ଗେରୀର ସାଧ୍ୱୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟା କୁମାରୀ ମାରିଆ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେ କିପରି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲେ। ଛୋଟ ବାଳିକା ହୋଇ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ସେ ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସୁଗୁଣାବଳୀରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଓ ପରମ ଅଭୀଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ସେବିକା ଓ ଆନନ୍ଦମୟୀ କୁମାରୀ ହେବାରେ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିବ। ଯୁଗ ଯୁଗ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ପରିତ୍ରାଣକାରୀଙ୍କର ମାତା ହେବାର କେତେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଭାବିପାର, ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟତୀତ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସଦ୍ଗୁଣ ମୁଁ ଲାଭ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରେ ଯେ ମୋର ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ବା ଉଦ୍ୟମ, ଅହରହ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୀବ୍ର ଅଭିଳାଷ, ଲୁହ, ତ୍ୟାଗ, ସଂଯମତା ବିନା ସେ ତାହା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସମୟରେ ବାସ୍ତବରେ ମାରିଆ ନମ୍ରତା, ବଦାନ୍ୟତା ଓ ଆଜ୍ଞାବହତା ଏହି ତ୍ରୟ ସଦ୍ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ ସହ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସାଧ୍ୱୀ ବ୍ରିଜିତ୍ଙ୍କୁ ଗୋପନରେ କହିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କଲେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରାୟ 12-14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଟିକକ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ସଜାଇ ରଖିବାରେ କେତେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ମାରିଆଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରି ଦେଖିବା ଯେ ମାରିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗୃହୀତା, ବାଛିତା, ମନୋନୀତା, ସାଇତା, ସଂଗୃହୀତା, ସୁରକ୍ଷିତା ବୋଲି 12-14 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ହିଁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଦେବଦୂତ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଲୁକ୍ 1:28। ନମସ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ। ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲା ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଗ୍ୟ ପବିତ୍ର ନାରୀ ଅଟନ୍ତି। ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ ଏବଂ ଅହରହ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ସେହି ସମାନ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ଯାହାରି ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ରତାକୁ ଏହି ପୃଥିବୀର ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଯାଏଁ ବଜାୟ ରଖିବାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତଦ୍ରୂପ ସେହି ସମାନ ପରିବେଶ ଓ ସୁବିଧା ଆମର ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାପର ପ୍ରଲୋଭନରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଉ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ା ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିନଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ଲାଭ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାପର ଅଧୀନରେ ହିଁ ଜୀବନ ବିତାଇଥାଉ। ମାରିଆ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନମୁନା, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଳି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଯେମିତି ପ୍ରଲୋଭନକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ଜୀବନ ଆପଣାର କରିବା ବିଧେୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।